السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک، آپ سنائیں آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ اور امید کرتے ہیں کہ ہمارے سننے والے بھی بالکل ٹھیک ہوں گے۔ بالکل۔ آج ہم کس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں؟ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے، وہ ہے بے صبری۔ ہر کام میں جلد بازی، ابھی ہو جائے، جلدی ہو جائے، یوں کر لو، یہ کر لو، بس 1 گھنٹے کا جو کام ہے وہ 1 منٹ میں ہو جائے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ چلیں پھر آج کی ویڈیو کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ ہم کسی نہ کسی کی زندگی میں کوئی بہتری لا سکیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ کیا کر رہے ہیں؟ آہستہ چلائیں۔ آہستہ ہی چلا رہا ہوں۔ یہ آہستہ ہے گاڑی؟ مائی گاڈ، آپ نا ٹھوکیں گے کہیں پہ۔ بس عادت ہے۔ یہ عادت کوئی اچھی عادت نہیں ہے۔ وہ دیکھیں اس نے بھی دیر چلائی ہے، کہیں ٹھوکی ہے اس نے۔ بس یار عادت ہے نا ہمیں تیز چلانے کی۔ تیز پر دھیان سے چلائیں نا۔ اب دیکھیں بیجا کٹ مارے جا رہے ہیں اور بیجا تیز چلائے جا رہے ہیں۔ ہم سلو بھی جائیں گے تو پہنچ جائیں گے، اتنی بے صبری اچھی نہیں ہوتی۔ ایک تو عورتوں سے کون بات کرے؟ اچھا ٹھیک ہے۔ کیا مطلب ہے عورتوں سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے؟ میں تو آپ کو نصیحت ہی کر رہی ہوں کہ ذرا سلو چلائیں، آہستہ بھی ہم پہنچ ہی جائیں گے۔ بس کبھی کبھی ہوتا ہے نا، جلدی پہنچنا ہوتا ہے۔ کتنا جلدی پہنچ لیں گے آپ شہر میں؟ اتنی ٹریفک ہوتی ہے، 2 منٹ کا فرق پڑ جائے گا، کیونکہ آگے جائیں گے تو سگنل آ جائے گا، سگنل پہ پھر رکنا پڑے گا، یا کہیں نہ کہیں رش ہوگی، لائن لگی ہوگی تو رکنا تو پڑے گا۔ پھر بھی اگر سلو چلو تو پھر اور بندہ لیٹ ہو جائے گا۔ چلو آپ کی بات بھی ٹھیک ہے، اس میں وزن ہے آپ کی بات میں کہ آگے جا کے پھر رکنا پڑ جائے گا۔ ایک تو رکنا پڑے گا، دوسرا اگر خدا نہ خواستہ اتنے کٹ کٹس میں کسی کو لگ گئی تو زندگی کا رسک الگ ہے، آپ کی اپنی لائف کا رسک بھی ہے اور اگلے کی لائف کا رسک بھی ہے۔ یہ تو آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ تو آپ کے خیال میں نہیں، آپ اگر یہ جو آپ 120 کی سپیڈ میں جانا چاہ رہے ہیں، یہی آپ 80 کی سپیڈ میں جائیں تو آپ زیادہ فلوئنٹلی چل کے اور جلدی پہنچ سکیں گے، اور خیریت سے بھی پہنچ جائیں گے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ صحیح کہہ رہی ہیں۔ تو اس میں کیا برائی ہے پھر، جو عورتوں میں ہے اور مردوں میں نہیں ہے؟ بس وہ کہتے ہیں نا، بس ایسے فلو میں نکل گیا تھا نا، اسپیڈ میں تھا نا تو نکل گیا، میں بھی کہہ گیا۔ نہیں، اس میں یہ عورتیں کہاں سے اسپیسیفائی ہو جاتی ہیں بھلا؟ عورتیں سلو ہوتی ہیں نا، اس وجہ سے کہہ رہا ہوں۔ یہ تو آپ کو لگتا ہے نا سلو ہوتی ہیں، تو پورا گھر آپ کے سر پہ سنبھالا ہوا ہوتا ہے انہوں نے۔ چلیں صحیح۔ اچھا بھلا اسپیڈ اگر میں نے مار لی تو کیا گناہ کر لی؟ گناہ یہ کیا کہ آپ کی ابھی گاڑی بھی لگ جاتی، وہ اگلے کو بھی آپ کو جرمانہ بھی بننا پڑتا، پھر وہ جو ٹائم زیادہ لگتا نا آپ کا، اس سے آپ جلدی نہیں پہنچتے اور لیٹ پہنچتے۔ یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیر باش خیر باش۔ بالکل جی۔ جی چلیں جناب، آئندہ تو اس پہ میں خیال رکھوں گا۔ آپ کی باتوں سے تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ یار اس طرح سے تو کافی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ سموتھ روڈ جا رہا ہے، سڑک پہ اگر ایک بندہ اسپیڈ مارنا شروع کر دے تو سارے ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا ہوا آپ نے مجھے یہ پوائنٹ بتایا۔ تو پھر ہم کیا کریں؟ آپ سے میں پوچھتا ہوں، ٹھیک ہے جناب، مرد تو بڑے جلد باز ہوتے ہیں، بے صبر ہوتے ہیں، آپ کو تو بڑا پتہ ہے، آپ نے گھر سنبھالا ہوا ہے، تو اس جلد بازی اور بے صبری کا کیا علاج ہے؟ کیا کریں؟ علاج یہ ہے کہ اپنی جو آپ پرسنالٹی ہے نا، اس میں تھوڑا اپنے آپ کو صبر ملائیں، کام ہوں، کول ہوں کہ جی ٹھیک ہے 2 منٹ لیٹ صحیح لیکن ہم پہنچ جائیں گے۔ اور صرف روڈ کی بات نہیں، زندگی کے باقی معاملات میں بھی آپ کو تھوڑا سا صبر سے کام لینا چاہیے۔ کہیں لمبی لائن ہے تو وہاں لوگ ایک دوسرے سے لڑنا شروع کر دیں گے کہ جی میں نے پہلے پہنچنا ہے تو میں نے پہلے پہنچنا ہے، اسی طرح باقی جگہوں پہ۔ تو ہر جگہ پہ آپ کو صبر سے اور حوصلے سے کام کرنا چاہیے، منزل تک آپ تبھی فلوئنٹلی پہنچ سکتے ہیں۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ آپ کی دیکھا دیکھی تو مجھے بھی کافی باتیں یاد آ رہی ہیں، جیسے آپ کو صبر لائف میں کرنا ہوتا ہے، صبر آپ کو سڑک پہ کرنا پڑتا ہے، صبر آپ کو دنیا کے اور زندگی کے ہر معاملے میں کرنا ہوتا ہے۔ اس صبر کے بغیر تو زندگی ادھوری ہے۔ صبر کے ساتھ ہی منزل کا حصول بھی ممکن ہے جناب۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو اس سے اچھا ہے کہ ہم جلد بازی کریں، وقت سے کچھ پہلے نکلیں تو وقت پہ ہم اپنے منزل تک پہنچ جائیں گے۔ وقت تو ہمارا مسئلہ ہے نا، ہم نے ٹائملی بھی تو نہیں نکلنا۔
बस फिर ये हमारी सोसाइटी का भी एक इशू है ना कि हम कहते हैं कि जी ऑफिस जाना है और ऑफिस से मेरा घर है 10 किलोमीटर दूर, तो मैं 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा। तो हम उसका अंदाज़ा लगाते हैं कि ठीक है, हम ऑफिस पहुंचने से 5 मिनट पहले घर से निकलेंगे, डबल स्पीड लगाएंगे और ऑफिस पहुंच जाएंगे, और फिर वहाँ से हादसात और काफ़ी मामलात ख़राब हो जाते हैं। और बिल्कुल जीटी रोड पे भी यही हालात होते हैं। फिर कभी एक दूसरे से बढ़ने की आगे कोशिश कर रहा होता है और दूसरा दूसरे से, और उस सब में सबसे ज़्यादा लेट हो जाते हैं, ज़्यादा डिस्टॉर्शन होती है, ज़्यादा वहाँ पे हर्डल क्रिएट होती है। आप तो सही फरमा रही हैं बिल्कुल। अगर इसको देखा जाए बड़े पर्सपेक्टिव में, बड़े पर्सपेक्टिव, बड़े जाविये के साथ और बड़े महवर के साथ देखा जाए, तो बाकी जितनी भी कौमें हैं या जितने भी सोसाइटियाँ, जो सिविलाइजेशंस हमारे अलावा जो काम मतलब दुनिया में मौजूद हैं, वो भी तो देखें, उन्होंने एक सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ अपने आप को ना परवान चढ़ाया है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेसब्री पता चलती है सिग्नल पे। एक तीसरी चीज़ आप भूल रहे हैं। क्या? सब्र, तहम्मुल और मुस्तकिल मिजाजी। मुस्तकिल मिजाजी बड़ा मुश्किल काम है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन क्यों? इस वजह से कि हम कुछ देर के लिए तो सब्र कर लेते हैं, कुछ देर के लिए तो हम इन ऑर्डर चल जाते हैं, लेकिन मुस्तकिल मिजाजी के साथ आगे चलना और बार बार उस काम को सब्र के साथ करना, ये थोड़ा मुश्किल काम है। असल में हम सब्र मिजाजी एक जगह पे करते हैं, वो भी एक सर्टेन टाइम के लिए। बताएं क्यों? जब हमारे ऊपर डंडा होता है हम तब सब्र करते हैं, या मुस्तकिल मिजाज होते हैं उस थोड़ी सी देर के लिए। सब्र तो तब भी नहीं होता, वो तो गुस्सा होता है और अंदर से वो लावा पिघल रहा होता है कि भाई इन्होंने हमें डंडे के जोर पे क्यों खड़ा किया है। जैसे कोई रूट लगा होता है, मजबूरी अब नहीं निकल सकते वरना तो हम रूट तोड़ के भी आगे निकले हुए हों। तो आज की इस डिस्कशन का मतलब ये हुआ कि हमें सब्र, आपने क्या कहा था? सब्र, मुस्तकिल मिजाजी, सब्र, हौसले और मुस्तकिल मिजाजी से काम करना चाहिए। सब्र भी हो जाता है, हौसला भी हो जाता है, मुस्तकिल मिजाजी पे हमें काम करना होगा। तो करना तो पड़ेगा ना, अगर आपने अपनी मंजिल को हासिल करना है तो। जब हमें कोई समझाता है ना कि सब्र, हौसला और मुस्तकिल मिजाजी, कुछ देर के लिए तो सब्र और हौसला आ जाता है कि इंशाल्लाह अब मैं ये काम नहीं करूँगा, लेकिन 2 दिन के बाद वो मुस्तकिल मिजाजी पता नहीं कहाँ चली जाती है और हम अपनी लाइन पे आ जाते हैं। वो हमारा मसला है ना, जिसमें हमें वर्कआउट करना है, वही तो बड़ा मसला है। चलें, मुस्तकिल मिजाजी की एग्ज़ाम्पल मैं आपको इस तरह से देती हूँ कि एक बच्चा है जो कि पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है, बहुत कम नंबर लेके आता है घर, तो उसके पेरेंट्स जो हैं वो उससे चाह रहे होते हैं कि वो ज़्यादा से मार्क्स लेके आए, तो वो उसको इमोशनल करते हैं कि बाकी लोगों के बच्चे जो हैं ना वो इतना अच्छा पढ़ते हैं, वो भी कोई आसमान से तो नहीं उतरे, अच्छे ग्रेड्स लेके आते हैं, फर्स्ट आते हैं, स्कॉलरशिप्स लेके आते हैं, तो आप भी पढ़ो, आप भी मेहनत करो, आप अगर नहीं पढ़ोगे तो आपको फिर रेडी लगानी पड़ेगी। मोस्ट ऑफ़ द टाइम पेरेंट्स यही कह रहे होते हैं बच्चों को कि रेडी लगानी पड़ेगी या लोगों के अंडर काम करना पड़ेगा। तो वो बच्चा भी कुछ देर को इमोशनल होता है और फिर कुछ देर के लिए वो सोचता है कि हाँ कह तो ठीक रहे हैं, मुझे पढ़ना चाहिए, मेरे फ्यूचर के लिए ये बेहतरीन चीज़ है। एक दिन पढ़ेगा टाइम टेबल बना के, दूसरे दिन पढ़ेगा, तीसरे दिन पढ़ेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो उसकी वो जो है ना रूटीन दोबारा नॉर्मल पे आती जाएगी। मतलब वो मुस्तकिल मिजाजी से नहीं पढ़ सकता, और यही चीज़ हमारी ना सस्टेन करती है, एक स्कूल के बच्चे से लेके एक हमारे प्रोफेशनल तक, कि मुस्तकिल मिजाज नहीं होना हमने। ना हमने टाइम पे ऑफिस आना है, ना हमने टाइम से ऑफिस से जाना है, ना घर के मामलात स्टेबल हो पाते हैं। यानी एज अ सोसाइटी ना हमारे अंदर ये चीज़ सस्टेन कर गई है। इसके लिए तो हम अपने व्यूअर्स को भी कहते हैं कि इस मुस्तकिल मिजाजी को कायम रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हाँ, हमें भी बताएं ताकि कुछ इम्प्लीमेंटेशन हम भी करें। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो आज के इस टॉपिक का एंड हम इस पे करेंगे कि हमारे व्यूअर्स और हमारे सुनने वाले हमें एडवाइस करें कि मुस्तकिल मिजाजी हमारी लाइफ में, हमारी सोसाइटी में कैसे आ सकती है, क्योंकि बाकी तो थोड़ी देर के लिए ही सही हम अडॉप्ट कर लेते हैं कि बस सब्र और हौसला, वो ही चीज़ हम मुस्तकिल मिजाजी से नहीं कर रहे होते। बिल्कुल। तो जी ड्राइव डायरीज़ की फैमिली, हम आपको इस क्वेश्चन पे छोड़ रहे हैं कि आप हमें बताएं कि हम मुस्तकिल मिजाजी को हासिल करने के लिए या इस पे सस्टेन करने के लिए क्या क्या जो स्टेप्स हैं वो उठा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।